மீட்டிங் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஓகே சாரி. இது போக இடையில நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேம்ஸ் வைக்கலான்னு இருக்கேன். நம்ம ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் யார் ஆக்டிவாக இருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த கேம்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பசில்ஸ் மாதிரியும் வரும். உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா உடனே மைக்கை அன்மியூட் பண்ணி சொல்லிடுங்க. சேட் பாக்ஸையும் ஆக்டிவாக வச்சுருங்க, அங்கேயும் ஆன்சர்ஸ் போடுங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். இது போக ப்ரெசன்டென்ஸ் போக வி நீட் 3 மெம்பர்ஸ். லிசனிங் மாஸ்டர், டைமிங் மாஸ்டர், எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் கேட்டுடலாம். செகண்ட் இயர்ஸ் யாராவது லிசனிங் மாஸ்டர்ஸாக இருக்கீங்களா? Anyone from the Taskmasters? விஜய், கௌதம் யாராவது லிசனிங் மாஸ்டர் இருக்கீங்களா? இருக்கும். Okay. Taskmaster Vijay will be the listening master today. Timing master யாராவது ஒருத்தர் இருங்க. ஓகே, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓ, ஹன்சிகா. ஓகே. கௌதம் எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் இருக்கியா? தேர்ட் இயர் யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கலாம். யாரும் வரலன்னு இருக்கு. கௌதம், நீ எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் இருக்கியா? ஓகே. Okay, then Taskmaster Gautam will be the evaluation master. Okay, first years எல்லாரும் chatல ஆக்டிவா தான் இருக்கீங்க. Okay. Let's start with the first public speaking by Taskmaster Shivani Singh. Shivani. Hello. Hello. Am I audible? Shivani. Yes, Shivani. Okay. Hello, everybody. Have you ever had the urge of clicking pictures in a place before actually enjoying your experience there? Have you ever felt like capturing your food in your camera before eating and tasting it whenever you visit a restaurant? Have you ever thought of clearing the notifications in your WhatsApp just because the number on the WhatsApp icon seems to bother you? Have you ever checked the image of you recently posted in Instagram to see if the number of likes has increased or not? If yes, then my friends, welcome to the monologue of a typical social media life. So friends, this is how social media affects us, whether we admit it or not. It influences us both positively and negatively. But most importantly, it affects us in negatively. And the saddest part is that we don't even realize it. So here, I am Shivani Singh, going to speak about the effects of social media on the self-esteem and mental health of the population. There are nearly 200 plus social media platforms currently being used actively, and there are 2.7 billion people using it. In India, nearly 67% of the population uses social media in their daily life. They spend nearly 2 hours a day on average trying to have a life on these platforms. And anything that is being used by these many people and on a basis of 2 hours a day requires great attention. Now, here comes the major question. How do you feel after using these social media platforms? Do you feel happy, motivated, joyous, and encouraging, or anxious, depressed, stressed, and sad? The recent studies in India, Canada, America, UK, and other countries are warning about the mental health crisis that is about to come due to the social media usage. Here, I would like to emphasize on the word crisis. It's not even a mental health problem, but a crisis. Now, I would like to list out the 3 most common social media effects.
that, if go unchecked, might result in serious mental health issues. So, the first one is insecurity. Insecurity is basically one's lack of self confidence in themselves. Now, many of you might ask, how does social media affect my self confidence? Then let me just explain it to you. Now, excuse me. Now, each and every one of us have an Instagram account where we post the pictures of ourselves, the best food we have tasted, and our best experiences. I'm really sorry. And believe me, there is nothing wrong in sharing the best of yourself in your social media life. Hello, am I audible? Yes, Shivani. Okay. And believe me, there is nothing wrong in sharing the best of your life in your social media account. The problem arises when you compare your struggles with these moments of someone else. Your friends have gone to a club, and you might have wondered why you couldn't go. You might have not intended to compare yourself to your friends, but unconsciously you do. She's so beautiful. He's so good looking. Why am I not like them? He or she is so fit. They have got the perfect body. Why shouldn't I be like them? There, you stop being yourself and start being the replica of someone else. The second effect of using social media is the social currency. Now, currency is something that gives value to a product or service. And here, in social media, the like, the comments, the shares are the form of social currency, through which you assign value to something. Though the irony here is we are the product. When you post a perfect picture of yours in one of your social media account, the likes, the share, and the comments, you earn them. And this initiates the hypothetical transaction of the social currency. This adds value to the picture. Many of us would have removed a picture of yours just because it didn't get as many likes as you anticipated. And believe me, my friends, I've been one among you. Here, we remove the product, we remove a part of ourselves that is not accepted or valued by others. We seek others' acceptance to decide our worth and to love ourselves, which is toxic. Here, we quantify others' opinions before ours. The third stressor is FOMO, or the fear of missing out. It has been so normal that we ignore the effects. This FOMO amplifies when we do not have the access to social media. And the FOMO turns to become a social anxiety, which is also a mental health issue. Now, since we have known the negative effects, let's try to find the solutions to the problems. Although this is although the social media has a list of negative effects, if we use it correctly, it can be a life-changing thing, stress relieving, and that adds value to our life and to those who live around us. The first thing is to add value. And by value, I mean the importance that you give yourself in your life. This will help you taking decisions of your life and changing that you make in your social life. The second step is collaborative creativity. And by collaboration, I mean the people whom you surround yourself with. Many of us will have at least one person whom we want to be like in a positive way. Start associating yourself with them.
Start collaborating with the people who have similar goals as of yours. And the third one, eliminate the people who make you question your self worth. Be yourself, improve yourself. In the end, social media is a tool that is created by humankind. Definitely, it was not created for people to question their worth, to be jealous of their friends and others, or to belittle the people. Terminally, social media is a reflection of ourselves, though the major reflection till now was dark. Why not switch it to the lighter side, the brighter side? Thank you everyone for giving this opportunity. Thank you, Shivani. I think she's not feeling well today, but still சோஷியல் மீடியாவோட நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் நம்ம மேலே இருக்கிறத சொன்னால் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் தான் உங்களோட பெஸ்ட், அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஓகே, என்னை குனிந்து பார், நான் உன்னை தலை நிமிர்ந்து நடக்க வைக்கிறேன் என்றது புத்தகம். இது ஒரு ரைட் மோட்டிவேஷன் பிஃபோர் ரீடிங் எனி புக். Now let's welcome Taskmaster Sriram for book review. ஹலோ, கேக்குதுல? எஸ் எஸ். ஸ்க்ரீன் மட்டும் தெரியுதான்னு பாருங்க. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது ஸ்ரீராம். ஸோ ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் தமிழ் ஓகே தானே? இல்லை வேற லாங்குவேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வச்சு நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ முதல்ல வந்து இன்னைக்கு உடைய புக் ரிவ்யூ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, சீது செல்லப்பா அவர்கள் எழுதிய வாடிவாசல் அப்படின்ற ஒரு சிறிய ஒரு குறுநாவல் பற்றி பார்க்க போறோம். இந்த குறுநாவலை வந்து பதிப்பிச்சவங்க வந்து காலச்சோடு பதிப்பகம். இதோடைய விலை வெறும் ₹100 தான். இந்த புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பக்கங்களை கொண்டது தான். ஸோ எல்லா பேருமே ஈஸியாக இதை எடுத்து தேர்ந்தெடுத்து படிக்கணும். அந்த ஒரு வகையில் தான் இந்த ஒரு நாவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு நாவல். அதனால எல்லா பேருமே கட்டாயம் படிக்கலாம். ஒரு பிகினர் ரீடராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாவல் கட்டாயம் படிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ எஸ், அபவுட் த ஆத்தர் சீசு செல்லப்பா அப்படின்றவர் யார் அப்படின்றத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ இவர் பிறந்தது வந்து 1912ஆம் ஆண்டு மதுரை மாவட்டத்தில் வந்து வத்தலக்குண்டு அப்படின்ற ஒரு ஊரில் பிறந்தார். சொந்த ஊர் வந்து சின்னமனூர். சிறுகதை, நாவல், விமர்சனம், கவிதை, மொழிபெயர்ப்பு இந்த மாதிரி துறைகளில் வந்து செல்லப்பா வந்து மிகப்பெரிய பங்காற்றியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திரோதயம், தினமணி இந்த 2 இதழ்கள்லையும் ஒரு உதவி ஆசிரியராகவும் அவர் இருந்திருக்காரு. அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, இவரே வந்து எழுத்து அப்படின்ற ஒரு இதழை ஆரம்பிச்சு அந்த இதழில் வந்து என்ன சொல்றது, மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி வந்து அவருக்கு வந்து அவரோட சொத்தை எல்லாம் விற்று அந்த எழுத்து அப்படின்ற ஒரு இதழை வந்து இவர் காப்பாற்றினாரு. அவரே வந்து அதனுடைய பிரதிகள், அதாவது காப்பீஸை வந்து தோள் மேலே சுமந்து பஸ் ஸ்டாண்டு, இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி இடத்துல கொண்டு போய் விற்பாராம். இந்த அளவுக்கு தமிழுக்கும் தமிழுடைய இலக்கியத்திற்கும் வந்து மிகப்பெரிய பங்காற்றினவருடைய கதை தான் இது. அவருடைய எழுத்து என்ற இதழில் வந்த கதை தான் இது. ஸோ எஸ், கேரக்டர்ஸ். ஸோ முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் சொல்லணும்னா பிச்சி, இவர் தான் நம்மளுடைய கதையினுடைய ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இரண்டாவது வந்து காரி, இது வந்து யாருன்னா ஜமீனுடைய காளை தான் காரி. மூன்றாவது ஜமீன். நான்காவது வந்து மருது, பிச்சியினுடைய நெஃப்யூ. அண்ட் ஐந்தாவது வந்து தாத்தா பேரே தாத்தா தான் இருக்கும் இந்த கதையில. ஸோ அவருக்கு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர், அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இந்த கதையில ஆற்று செய்வார். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தால அந்த ஒரு கேரக்டர் நான் போட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட் 3 ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர். என்னடா புக் ரிவ்யூ கொடுக்க வந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் நினைக்காதீங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ஆகட்டும், இல்லை எந்த ஒரு புக்கை எழுதுறதுக்காகட்டும் வந்து ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது என்னன்னா 3 ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த ஒரு நாவல் வந்து இந்த 3 ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல அப்படியே வந்து மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்கும். இந்த கருவுக்கும் இந்த நாவலுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லலாம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் சீசு செல்லப்பா எழுதினாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் கிடையாது. அவர் இருந்த காலத்தில் இதை பற்றின ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் இருந்திருக்கும். ஆனால் இதை பற்றின டீப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒருத்தர் வந்து புக்கா வந்து இதையே வந்து ஒரு புக்கா வந்து எழுதியிருக்கிறாரு. அவர் பேரு சிட்சின்ஃபீல்ட் அப்படின்னு ஒருத்தவர். ஸோ அவருடைய புக்ல இருந்து தான் இந்த 3 ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இந்த 3 ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆக்ட் இருக்கும். ஒரு சீன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த சீன்ல மொத்தம் வந்து 3 ஆக்ட் இருக்கும். ஆக்ட் 1, ஆக்ட் 2 அண்ட் ஆக்ட் 3. ஆக்ட் 1 வந்து செட்டப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்ட் 2 கான்ஃபரன்டேஷன் அண்ட் ஆக்ட் 3 ரெசல்யூஷன். சிம்பிளா சொல்லணும்னா கிளைமேக்ஸ், அவ்வளோதான்.
ஒரு செட்டப்ல என்ன நடக்கும்னா, முக்கியமா அந்த கதை எங்க நடக்குது, அந்த கதையில யாரெல்லாம் வராங்க, கேரக்டர்ஸ் யாரு, இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஆக்ட் 1ல நடக்கும். அதாவது செட்டப். ஆக்ட் 2ல வந்து கான்ஃபரன்டேஷன். அதாவது வந்து அந்த கதை வந்து எதுக்காக வந்துச்சு அண்ட் அந்த கதையில என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது, முக்கியமான அந்த அந்த கதையினுடைய வடிவம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கதை வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ் நோக்கி இழுக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக அந்த ஆக்ட் 2 இருக்கும். அண்ட் ஆக்ட் 3 வந்து கிளைமேக்ஸ் சில பேருக்கு தெரியும், எப்போ ஹீரோ ஜெயிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா தான் ஆக்ட் 3 இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 ஆக்ட் ஸ்டர் வச்சு நான் அந்த கதையை பற்றி நான் ஒரு சின்ன ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ முதல்ல ஆக்ட் 1. ஸோ முதல்ல வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல 2 பேர் நிற்கிறாங்க. முதல்ல நிற்கிற பேர் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம ப்ரொட்டகனிஸ்ட் பிச்சி அண்ட் அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற அவரோட நெஃப்யூ மருது. ஸோ இந்த ஆக்ட் 1ல வந்து சிவு செல்லப்பா என்னென்ன சொல்றாருன்னா, இந்த கதை எங்க நடக்குது, செல்லாயிபுரம் போன்ற ஒரு இடத்துல வந்து இந்த கதை நடக்குது. இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்குது, எப்படிலாம் மாட்டுக்காரர்கள் வந்து அவங்களோட மாடை வந்து எப்படி கூட்டிட்டு வந்து அந்த தொழுவத்துல விடுறாங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை மாடுகள் வருது, எத்தனை மாடு வீரர்கள் வராங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்பவுமே அழகாகவும் தத்ரூபமாகவும் எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல. அப்புறம் ஒவ்வொரு கதை மாந்தர்கள் இருக்கிறாங்களே, பிச்சியினுடைய மருது மற்றும் அந்த இடத்துல இருக்க தாத்தா ஒருவர் இருப்பாரு. இவங்களுடைய குணாதிசயங்களை வந்து 2-3 கான்வர்சேஷன்லேயே ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு சிவு செல்லப்பா. ஸோ இந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்களை வந்து ஆக்ட் 1ல இருக்கும். இதை தாண்டி வந்து முக்கியமா என்ன சொல்லணும்னு இருந்தாங்கன்னா, இப்போ நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடு வந்து வாடிவாசலுக்கு பின்னாடி நிற்குது. ஸோ முக்கியமா சொல்லணும்னா வாடிவாசல்னா என்ன, திட்டி வாசல்னா என்ன, பனை மரம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்பவுமே அழகா சொல்லியிருப்பாரு சிவு செல்லப்பா அவர்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாடிவாசல் என்னன்னா, அந்த பனை மரம், அதாவது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 2 மரம் நிற்குது பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த ஒயிட் அண்ட் ரெட் பெயிண்ட் அடிச்சு இருக்குது, இது 2 தான் பனை மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பனை மரம் தாண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வாடிவாசல் அப்படின்ற ஒரு இடம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்த பனை மரத்துக்கு இடதுபுறமும் வலதுபுறமும் தான் மாடுபிடி வீரர்கள் நிற்பாங்க. அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து மேல வந்து ஒரு போட்டோ மாதிரி இதை வச்சு நிற்கிறாரு. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதனுடைய பேர், அந்த மாடு நிற்கிற இடத்தினுடைய பேர் வந்து திட்டிவாசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திட்டிவாசல்ன்றதுக்கான பின்னாடி தொழுவம் இருக்கும், மாட்டு தொழுவத்தையும் இந்த வாடிவாசலையும் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பிரிட்ஜ் தான் வந்து இந்த திட்டிவாசல் அப்படின்ற ஒரு இடம். இந்த திட்டிவாசல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மாட்டினுடைய மூக்கணாங்கயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. மாட்டுக்கு வந்து மூக்கில் வந்து ஒரு கயிறு மாதிரி போட்டு கோர்த்து வச்சிருப்பாங்க. அந்த கயிறை வந்து எடுத்து விட்டுட்டு அந்த மாட்டை வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு விடுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள், ஜல்லிக்கட்டு பத்தின விஷயங்களை வந்து ரொம்பவுமே அழகா சொல்லியிருப்பாருன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆக்ட் 1ல. அடுத்த ஆக்ட் 1ல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பிச்சி மருது இவங்க 2 பேரும் இந்த செல்லாயிபுரம் ஜல்லிக்கட்டு குறிப்பிட்டு வரதற்கான காரணம் என்ன, காரி அப்படின்ற ஒரு காளை நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் கேரக்டர்ஸ்ல. காரி வந்து ஜமீனுடைய காளை, அந்த காரிக்கும் பிச்சிக்கும் வந்து என்ன சம்பந்தம், அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு சம்பந்தம் பத்தி நான் இந்த இடத்துல சொல்ல வரல, நீங்க நாவல் படிச்சீங்கன்னா அந்த சம்பந்தம் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த ஒரு சஸ்பென்ஸ் நான் இங்கே உடைக்க வரேன். ஸோ கரெக்டாக நீங்க நாவல் படிங்க. அதுக்கடுத்து வந்து கடைசியா தாத்தா பிடிச்சிடும். தாத்தா வந்து எப்படின்னா, நம்ம எப்படி நம்ம நாட்டுல வந்து ஐபிஎலுக்கு வந்து ஒரு ஹியூஜ் ஃபேன் செட் இருக்கோ, அதே மாதிரி வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஒரு ஹியூஜ் ஃபேன் செட் இருக்கு. ஐபிஎல்ல நல்லா ஹியூஜ் ஃபேன்ஸா இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு டீம்ல ஆடக்கூடிய பிளேயர்ஸ் எப்படி பவுல் பண்ணுவாங்க, எப்படி வந்து பேட்டிங் பிடிப்பாங்க, எப்படி அக்ரெசிவா பேட்டிங் பிடிப்பாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஈஸியா கவனிச்சு வச்சிருப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த தாத்தாவும் அந்த ஒவ்வொரு மாட்டினுடைய இயல்பு எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாடு வரும் இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு மாடினுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்றத வந்து நன்கு அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒருத்தரா அந்த தாத்தா இருப்பாரு. இந்த தாத்தா வந்து இந்த பிச்சுக்கும் மருதுக்கும் சில அட்வைஸ் கொடுப்பாரு. இந்த மாடு இப்படி வரும், சில மாடு ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கும், சில மாடு வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கும், அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தாத்தா சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அந்த விஷயத்த ஆக்ட் பண்ணிருக்கும். அந்த சேம் டைம் வந்து சரி இந்த ஆக்ட் வந்து நீ ஆக்ட் போட்டு நம்மளை நகர்த்தி கொண்டு போகணுமே, அதுக்கு ஒரு லைட்டா ஒரு ட்விஸ்ட் வேணுமே அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காண்டி வந்து இந்த இடத்துல காரி அப்படின்ற ஒரு காளை, ஒரு ஆக்ரோஷமான காளை, செல்லாயிபுரம் அந்த சல்லியில வந்து சல்லி சொல்லலாம், சல்லிக்கட்ட சல்லின்னு சொல்லலாம். அந்த சல்லியில வந்து ரொம்ப ஒரு ஆக்ரோஷமான காளை அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது வந்து கட்டாயமா காரின்ற ஒரு காளை. இந்த ஒரு காளை வந்து எப்படி நடந்து வருது, அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு எப்படி வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே இது ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். ட்விஸ்ட் மாதிரி இப்போ அவர் அழகா எழுதியிருப்பாரு. அந்த மாடு என்ன ஒரு சேலை உடுத்திருக்குமா, மாட்டோடைய முதுகுல வந்து சேலை போட்டு தான் கூட்டு வருவாங்க, காலில் சலங்கை கட்டி விடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாரு. எப்படி நடந்து வருது, அதோடைய கொம்பு எப்படி இருக்குது, அப்புறம் அதனுடைய வருகை வந்து மாட்டுப்பிடி வீரர்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு பதட்டத்தையும் பயத்தையும் உண்டாக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னாங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா பிச்சு வந்து ஒரு கருப்பு ஆக்ஷன் மாதிரி அந்த இடத்துக்கு வந்து சேரும். ஸோ இதை பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து நம்ம அடுத்த ஆக்ட் 2க்கு போகலாம். இதுதான் வந்து ஆக்ட் 1க்கு ஒரு ட்விஸ்ட். ஆக்ட் 2. ஸோ ஆக்ட் 2ல என்ன நடக்குது நம்ம சொல்றேன். ஆக்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்டேஷன். ஸோ அந்த ஆக்ட் 2ல வந்து ஆக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிக்கும். ஸோ முதல்ல வந்து நிறைய மாடுகள் வருது, அதை வந்து வெளியே வந்து விடுறாங்க. ஸோ அதை விடும்போது வந்து
பிச்சியும் மருதும் வந்து ஒவ்வொரு காளையினுடைய தன்மையை உணர்ந்து எப்படி அந்த காளையை பிடிக்கிறாங்க. வெற்றி பெற்ற பிச்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 காளைகளை பிடிச்சு அதற்கான வந்து பரிசுகளை வாங்குவான். ஸோ இந்த ஜமீன் வந்து இந்த காளை என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரி இந்த ஒரு ஜல்லிக்கட்டுக்கு. அவர் வந்து இந்த மேடையில் உட்கார்ந்துருப்பாரு. இவனை பார்த்து பயந்துருவாரு. ஏன்னா வந்து அவருடைய காளை வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சல்லிகள்ல எந்த சல்லிலையும் வந்து தோத்தே போனது. அதான் வந்து அந்த மாடு யாருமே பிடிச்சதே கிடையாது இது வரைக்கும். அவருடைய சரித்திரத்துல தான் அதை யாருமே பிடிச்சது கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இருந்த ஒரு பெருமையா அகந்தையோட இருந்த ஒரு ஜமீன் வந்து இவனை பார்த்தோன்னே லைட்டா பயந்துருவாரு. ஐயோ யாரடா இவன் நம்மளுடைய காளையை அடக்கி விடுவானோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் அவர்கிட்ட இருக்கும். அந்த சேம் டைம் வந்து பிச்சியை பாராட்டணும் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா வந்து காரியை தாண்டிலும் சில காளைகள் வந்து கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமான காளைகள் இருக்கும். அந்த காளைகளை வந்து ரொம்ப சுலபமா வந்து பிச்சியும் மருதும் வந்து ஈஸியா வந்து அடக்குவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த பார்க்க ஜமீனுக்கு பயமும் வரும். அட் சேம் டைம் வந்து நான் பாராட்டணும் அப்படின்னு தோணும். அவனோட வந்து பரிசு பொருள்களையும் காசையும் கொடுத்து கடைசியில இந்த ட்விஸ்ட் அந்த கிளைமேக்ஸுக்கு எடுத்துட்டு கொண்டு போற சீன்ல என்ன சொல்லுவாருன்னா, நீ என்னுடைய காளையை பிடிச்சு பாரு அப்படின்னு வந்து ஜமீன் வந்து நம்மளுடைய பிச்சி கிட்ட சொல்லுவாரு. பிச்சி அதை ஏற்பானா ஏற்க மாட்டானா அப்படின்றது கிடையாது. அவன் எதுவுமே சொல்லாம போய் நின்றுவான் ஒரு இடத்துல. இதோட இந்த ட்விஸ்ட் தான் வந்து நம்ம கிளைமேக்ஸ் நோக்கி எடுத்துட்டு போகுது. அதாவது வந்து பார்ட் 3 ரெசல்யூஷன். ஆக்ட் 3ல நமக்கு ரெசல்யூஷன் கூட்டிட்டு போவோம். ஸோ ஆக்ட் 3ல என்ன நடக்குதுன்னு நான் கட்டாயம் சொல்லவே மாட்டேன். அது மிகப்பெரிய சஸ்பென்ஸ், நான் உடைக்கவே மாட்டேன். அட் சேம் டைம் வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ்ல காரிய பிச்சி பிடிக்கிறானா இல்லையா, ஒருவேளை அந்த களத்திலே இறந்து போயிடுறானா, இல்லை அந்த காலை இறக்குதா, இல்லை வந்து தன்னுடைய பெருமை வந்து மிகப்பெரிய அகந்தி, அதாவது தாமாடுதான் பெருசு அப்படின்ற ஒரு அகந்த உடைஞ்சு ஜமீன் வந்து மனசுடைஞ்சு போறாரா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல விரும்பல. ஒரு சஸ்பென்ஸை நான் உங்ககிட்டயே விடுறேன். ஸோ அதை எல்லாருமே கட்டாயம் நாவலை படிச்சு கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதனோட இந்த கதையினுடைய ஒரு விஷயம் முடியுது. நான் அதில் பல சஸ்பென்ஸும் பல விஷயங்கள் நான் சொல்லலை. நீங்க இதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாகவே புரியும். அடுத்து ஒய் வாடிவாசல். எதுக்கு நான் அந்த புக்கை சூஸ் பண்ணேன்? நம்பர் 1, இது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு குறு நாவல் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காண்டி இந்த புக்கை நான் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 77 பக்கங்கள் தான். இப்போ நீங்கள் 1 hour or 2 hour நீங்கள் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அந்த சேம் டைம் வந்து எனக்கு வந்து இந்த 2016 வந்து ஜல்லிக்கட்டை பற்றின ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடிச்சது. எல்லாருக்கும் தெரியும். மெரினால நிறைய போராட்டம் வெடிச்சு பல விஷயங்கள் நடந்துச்சு. அதை பார்த்தா ஒரு இன்டெப்த் நாலேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவும் அந்த நாவலை சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லலாம். சேம் டைம் வந்து சீசு செல்லப்பா வந்து அவருடைய சிறுகதைகளும் இந்த நாவலை நோக்கி எழுதுச்சு. அவருடைய சிறுகதைகள் நீங்க போய் ஆன்லைன்ல படிக்கலாம். சிறுகதைகள்.com அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்லையும் அவருடைய நாவல்கள் சிறுகதைகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதை படிச்சு நீங்க வந்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். அவருடைய சிறுகதைகள் அவ்வளவு தத்ரூபமா எழுதியிருப்பார். ஒவ்வொரு ஆக்டுமே அவ்வளவு என்ன சொல்றது, ஒரு பிசில் கூட அந்த ஒரு ஆக்ட்ல வந்து போகாது. அவர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் தான் ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டரே ஆயிருப்பாரு இந்த காலத்துல. சரி, வாட் ஐ லேர்ன்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃப்ரம் திஸ் நாவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து முந்தைய காலத்துல வந்து ஏறு தழுவுதல் அப்படின்னு நம்மளுடைய ஜல்லிக்கட்டை கூப்பிடுவாங்க. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா மாட்டுக்கும் இந்த மாடுபிடி வீரனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமா தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு இருந்திருக்கு. ஆனா இன்றைய நிலையில நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது அப்படியே தலைகீழா மாறி மாடுபிடி வீரனுக்கும் மாட்டுக்காரர், அதாவது இந்த ஜமீன் சொல்லலாம், பிச்சிக்கும் ஜமீனுக்கும், இவங்க 2 பேருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டமா தான் இந்த ஒரு இன்றைய நிலையில பல ஜல்லிக்கட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அதுக்குள்ள பல பொலிட்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு இந்த நாவல் மூலியமா ஈஸியாக தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதை நான் இந்த நாவல் நான் கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம். ஸோ பிஃபோர் நான் கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்வேன்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இமேஜ் மட்டும் காட்ட விரும்புறேன். மான்சி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹலோ, தெரியுது ஸ்ரீராம். ஓகே. ஸோ இது வந்து விருமாண்டி அப்படின்ற ஒரு படத்துல இருந்து எடுத்தக்கூடிய, அந்த ஃபுல் வீடியோ இல்லை, நீங்க படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்பவுமே உங்களுக்கு அழகா தெரியும் எப்படி வந்து கமல் வந்து அந்த காலை அடக்குறாரு. இப்போ நான் கஷ்டம் வைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. அவரோட வலது கையை வந்து அந்த மாட்டினுடைய திமிழ்ல வச்சு, இடது கையை வந்து அந்த மாட்டினுடைய ஒரு கொம்புல வச்சு அப்படியே அடக்குவாங்க. இந்த ஒரு விஷயம்லாம் அப்படியே வந்து இந்த நாவல்ல இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நாவலை பேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு சீனை எடுத்திருப்பாங்க. இந்த ஒரு சீன் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ இந்த நாவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே வந்து அழகா கமல் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த நாவலே படிக்க ஒரு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த சீனை கட்டாயம் பாருங்க. அட் சேம் டைம் வந்து கடைசியில என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, இந்த மாட்டினுடைய கொம்பு இருக்குல்ல, ஏன்னா இப்ப இன்றைய நிலையில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு வந்து எந்த இடத்துலயுமே நடக்கிறது கிடையாது. மாட்டினுடைய கொம்புல என்ன பண்ணுவாங்களா, மாட்டுக்காரர்கள் வந்து தங்க நாணயம் 1 பவுன் இல்ல 2 பவுன் தங்க நாணயத்தை வந்து
கட்டி அப்புறம் ஒரு கயித்துல கட்டி அந்த மாட்டினுடைய கொம்புல கட்டி விட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த காளையை எல்லா பேரும் அடக்கி அந்த கொம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த தங்க நாணயத்தை எடுத்தாதான் அந்த மாடுபிடி வீரன் வந்து வெற்றி பெறுவான். அந்த ஒரு சீனும் இந்த ஒரு படத்துல இருக்கும். ஸோ இந்த படத்தை முடிஞ்சா எல்லாரும் பாருங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து நாவலே வாசிச்சு பாருங்க. அவ்வளவுதான். அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹியரிங் திஸ். நன்றி. ஹலோ. நன்றி ஸ்ரீராம். அந்த ஸ்டோரி லைனை ரொம்ப கிளியராகவும் ரொம்ப எளிமையான வேர்ட்ஸாலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த சஸ்பென்ஸை உடைக்காமலே கடைசி வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒரு கேமுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறோம். கேம் பிரேக்குக்கு ஓகேனா எல்லாரும் சேட் பாக்ஸ்ல ஒரு ஓகே போடுங்க பார்ப்போம். நான் இப்போ என்னோட ஸ்க்ரீனை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா டக்குன்னு அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க, இல்லைன்னா சாட் பாக்ஸ்லையும் போடலாம். எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல? எஸ் மாஷி. ஓகே ஓகே, இது கனெக்ஷன்ஸ் கேம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு க்ளூ வந்து இது ஒரு மூவி. நேர்கொண்ட பார்வைக்கு. கரெக்டா? கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வர போறது மூவி தான். யாராவது கெஸ் பண்றீங்களா? ஒரு தமிழ் மூவி. எனி க்ளூக்கா? இன்னொரு க்ளூ கொடுக்கவா? அதுக்குள்ள அக்ஷய் அக்கா போட்டிருக்காங்க பாருங்க. வேதாளம். எஸ், இட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்வே, நெக்ஸ்ட் தாளம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணுங்க. இனிமேல் வர்றது எல்லாமே கண்ட்ரீஸோட நேம். ஓகே, இதுக்கு நிறைய பேர் ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. போலாண்ட் தான் கரெக்டான். நெக்ஸ்ட்க்கு போகலாம். அக்கா குவைத். சூப்பர்டா, சூப்பர். குவைத் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம். சாட் பாக்ஸ்லயும் நிறைய ஆன்சர் வருது. சூப்பர், எல்லாரும் ஃபயராக தான் இருக்கீங்க. இதை கண்டுபிடிங்க. நார்வேக்கா? கரெக்டா? இப்பதான் நீ தானே ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன. நார்வே தான் கரெக்ட் ஒன். ஓகே, இது வந்து என்னதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், எதுவும் சொல்லலை, நீங்களாவே கண்டுபிடிங்க. பட் கண்ட்ரி இல்லை, மூவி இல்லை, நீங்களா கண்டுபிடிங்க. முடியலன்னா நான் க்ளூ தரேன். சும்மானாலும் கெஸ் பண்ணுங்க. கொரோனா இல்லடா. கன்வல்யூஷன் இல்ல. பட் பாதி கரெக்ட் அப்படி சொல்லலாம். தெரியலையா? சரி, க்ளூ தரேன். இது வந்து ஒரு கேம்.
ஒரு கேமோட நேம் இது. கனெக்ஷன். கரெக்டா, சூப்பர். ஸ்னேகப்பிரியா சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் கனெக்ஷன். கன், நெக் அண்ட் சன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் போகலாம். இந்த கேம் இதோட முடிஞ்சிச்சு. சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம். சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் பை அனிதா. டாஸ்க் மாஸ்டர். Is my screen visible, Manshi? Yes, Anita, I can see your screen. Thank you. Thank you. Very good evening to all the KKC Club members and taskmasters present. So I'm Anita here to present 10 funny and exciting science facts. So science is not about asking why. It is all about asking why not. So அந்த மாதிரியான ஒரு 10 facts தான் இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். So நம்ம பார்க்கலாம். The first fact is southernmost active volcano on Earth is in Antarctica and it spews crystals and it's very close to the US Research Center. So southernmost active volcanoes நிறைய இருக்கு வேர்ல்ட்ல, பட் அண்டார்டிகால southernmost active volcano இருக்கு. அது வந்து மவுண்ட் எர்பஸ். ஸோ இந்த வல்கனோ வந்து 1.3 மில்லியன் இயர்ஸாக ஆக்டிவாக இருக்கு. யூஸ்வலாக வல்கனோஸ் வந்து ஃபயர் பிளேசஸ் தான் எமிட் பண்ணும், லாவா வரும். பட் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் தான் எமிட் பண்ணும் இந்த வல்கனோ. அண்ட் இந்த வல்கனோக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு மெக்முர்டோ அப்படிங்கிற ஒரு யூஎஸ் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்குது. இவங்க வந்து இந்த வல்கனோவை அப்சர்வ் பண்ணி அதில் சர்ப்ரைசிங்காக நிறைய லைஃப் ஃபார்ம்ஸும் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Okay, so this is the second fact. So people with many friends live 3.7 years more than those who are isolated. Interesting, right? So Harvard University இது ரிலேட்டடாக ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் பிஹேவியரல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ்வலாக நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து சோஷியல் அனிமல்ஸ், நம்ம வந்து ஹைலி இன்ட்ராக்டிவாக தான் இருக்கணும். பட் ஐசோலேட்டடாக இருக்கும்போது இட் பிரிங்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் இதனால இன்சுலின், நம்மளோட இம்யூன் அண்ட் ஸ்டொமக் ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால பீப்புளோட லைஃப் ஸ்பேன் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு 3.7 இயர்ஸ்க்கு மேலே வாழணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா now itself start cultivating good friends. Okay, so third fact is if Earth's history was condensed into 24 hours, then life would have appeared at 4 a.m. and land plants at 10:24 p.m. and dinosaur extinction at 11:41 p.m. and human history would have begun only at 11 hours 58 minutes and 43 seconds. So Earth's history வந்து it dates back to more than 3.5 billion years ago. ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஹிஸ்ட்ரியை ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள, ஒரு 1 டேக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் லைஃப் வந்து 4 AM அப்போ தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். அண்ட் லேண்ட் பிளான்ஸ் வந்து 10:24 PM தான் ஒரிஜினேட் ஆயிருக்கும். அண்ட் டைனோசர் எக்ஸ்டிங்ஷன் வந்து 11:41 இருக்கும். அண்ட் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி, ஹியூமன்ஸ் வந்து தே ஆர் த லேட்டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். லைஃப் ஃபார்ம்லேயே அவங்க தான் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அது வந்து 11 hours 58 minutes 43 secondsல தான் எவால்வ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் இஸ் அபவுட் த குருபேரா கேவ். இட் இஸ் த டீப்பஸ்ட் நோன் கேவ் ஆன் எர்த் அண்ட் அதோட டெப்த் வந்து 2197 meters. இந்த கேவ் வந்து அஃபிஷியலாக 2001 தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் இந்த கேவ் வந்து யூரோப்புக்கும் ஏஷியாவுக்கும் நடுவில் இருக்க ஜார்ஜியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரியில் இருக்கு. இதில் ஹியூமன்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம், ஹியூமன்ஸ் கேன் சர்வைவ். இதில் டனல்ஸ் இருக்கு, வாட்டர் பேசேஜஸ் இருக்கு, அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் கேவ்ஸ் டூ. ஸோ இது அழகாகவும் இருக்கும். அண்ட் இந்த கேவ் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லைம்ஸ்டோன் ராக்ஸ். ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இல்லை? ஓகே, so the next fact is there are about 22,000 man-made objects orbiting around the planet Earth. So எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பிளானட் எர்த்தை ஆர்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கோ, சுத்திட்டு இருக்கோ, அதெல்லாம் ஸ்பேஸ் ஜங்க் அல்லது டெப்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம், லைக் ஆஸ்டராய்ட்ஸ், மீட்டியராய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஆர்டிஃபிஷியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், சேட்டலைட்ஸ், நம்ம கமர்ஷியல் அண்ட் ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக சென்ட் பண்ண சேட்டலைட்ஸ்,
அதுவும் எல்லாமே ஆர்பிட் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் அதுல 22,000 மேன்மேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் ஆர்பிட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ we humans have, after polluting land, after polluting air, water, now we have also started polluting space. So we must be aware of that. Okay, so here is something interesting. In China, it is mandatory that cosmetic products are tested first on animals, and while in Europe it is prohibited. ஸோ சைனாவில் என்ன பண்ணுவாங்களாம், அவங்க கண்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸை அனிமல் டெஸ்டிங்க்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. வேறஸ் இம்போர்ட் பண்ணி சேல் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ், காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் டெஸ்டிங்க்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹியூமன் யூஸ்க்கு அவங்க கண்ட்ரியில் இருக்க பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு விடுவாங்க. ஸோ வேறஸ் யூரோப் அண்ட் இன்க்ளூடிங் இந்தியா, யூரோப், இந்தியா எல்லாம் இந்த இதை ப்ரொஹிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அனிமல்ஸுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படக்கூடாதுங்கிறதுனால இம்போர்ட் பண்ணி சேல் பண்ணுற எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ஸையும் அனிமல் டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புறதில்ல. ஓகே, ஸோ ஹியர் இஸ் another fact. Large parts of Canada have less gravity than the rest of the earth. This phenomenon was discovered only in the late 1960s. ஸோ கனடாவில் நிறையா பிளேசஸில் கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்குது மற்ற பிளேசஸ் ஆஃப் எர்த்தை விட. ஏன்னா கிராவிட்டி இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் ஆல் ஓவர் த எர்த் சர்ஃபேஸ். அது வந்து வேரி ஆகும், டென்சிட்டி, வேரியிங் டென்சிட்டி பொறுத்து எர்த்தோட கிராவிட்டி வேரி ஆகும். ஸோ அதனால தான் கனடாவில் இருக்க சம் பிளேசஸில் லெஸ் கிராவிட்டி இருக்குது. பட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு 1960s அந்த டைமில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அண்ட் இதுவும் இல்லாமல் கனடாவில் ஹட்சன் பே அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் இருக்குது. அந்த ரீஜனில் மட்டும் பீப்புள் weigh 1/10 the weight less than elsewhere in the world. அதாவது மற்ற இடத்துல வெயிட் பண்ணுறதை விட இந்த ஹட்சன் பேங்கிற ரீஜனில் 1/10 அவங்களோட வெயிட் கம்மியாக இருக்குமாமா. இட் வாஸ் டியூ டு த less gravity. Okay, so the next fact is the smell of the rain is caused by a bacteria called actinomycetes. Rain water வந்து ஓசோன் கூடயும் சம் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் ஆயில்ஸ் கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது ஆக்டினோமைசிட்டிஸ் வெரைட்டி ஆஃப் பாக்டீரியா ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அதனால தான் அந்த ஒரு ரெயின் ஸ்மெல் நமக்கு வருது, லைக் அன் எர்த்தி ஸ்மெல் லைக் திங். ஸோ அந்த ஸ்மெல் பேர் வந்து பெட்ரிகார். ஸோ அந்த ஸ்மெல் பேர் வந்து பெட்ரிகார் அப்படின்னா அந்த எர்த்தி ஸ்மெல் பேர். ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட் பை த பாக்டீரியா ஆக்டினோமைசிட்டிஸ். அண்ட் இந்த ஃபேக்ட் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. த அனிமல் இன் த ஃபயர்ஃபாக்ஸ் லோகோ isn't actually a fox. It is originally the red panda. ஸோ மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸோட லோகோ பார்த்துருந்தோம்னா தெரிஞ்சிருக்கும். இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஃபாக்ஸ், இட் இஸ் அ ரெட் பாண்டா. ஸோ ரெட் பாண்டா இஸ் அ ரேர் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் அனிமல் லிவிங் இன் ஏஷியா. ஸோ அந்த பாண்டா embracing a blue globe is the logo for the firefox. So the last fact is blue whale can produce the loudest sound of any animal at 188 decibels. The noise can be detected over 800 kilometers away. Blue whale வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லவுடஸ்ட் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அது பேர் கிரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 15 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 40 ஹெர்ட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும். அந்த சவுண்ட் வந்து 188 டெசிபிள்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்போ 800 கிலோமீட்டர் நம்ம தள்ளி இருந்தால் கூட அந்த நாய்ஸை நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ளூ வேல் ப்ரொடியூசஸ் த லவுடஸ்ட் சவுண்ட் ஆஃப் எனி அனிமல். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம 10 சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஒரு லைஃப் ஃபேக்ட் சொல்கிறேன். A steady stream of minor accomplishments makes you more satisfied with your life than a few major accomplishments. ஒரு சில மேஜர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கலனாலும் சின்ன சின்ன அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு மோர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனையும் ஹாப்பினஸையும் கொடுக்கும். ஸோ ஐ விஷ் யூ டு மேக் மோர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பி மோர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வாட் யூ ஹேவ். ஸோ ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அனிதா. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் குபேரா கேவ்லேருந்து பெட்ரிச்சோர் வரைக்கும் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரிலேட்டடாக ஒரு அனிமேஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, தோஸ் ஆர் ரியலி க்யூட். அண்ட் இந்த சூப்பரான சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் கூடயே சேர்ந்து நமக்கு ஒரு சூப்பரான நியூஸ். இந்தியா ஹேஸ் காட் தி கோல்ட் மெடல் இன் தி டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ஜஸ்ட் நவ். அத்லட் நீரஜ் சோப்ரா வந்து ஜாவ்லின் த்ரோவில் கோல்ட் மெடல் வாங்கியிருக்காரு, ஸ்கோரிங் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்.
குவாலிஃபிகேஷன்லயும் நீரஜ் சோப்ரா வந்து ஒரே த்ரோல குவாலிஃபை ஆனாங்க. இட்ஸ் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் கோல்ட் மெடல் இன் திஸ் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ். எல்லாருமே சான்ஸ் கிடைக்கிற நேரம் ஒலிம்பிக்ஸ் பாருங்க. அது 4 years ஒன்ஸ் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அண்ட் ஒரே டைம் நம்ம வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி உடனே அப்பப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். அதோடைய டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வெரி ப்ரௌட் மொமெண்ட் ஃபார் இந்தியன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு குட்டி கேம் வித் ரெடல்ஸ். இதை நான் கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா? ஹலோ. இருக்கும்ப்பா. Okay. The first riddle is, give me food, I will live. Give me water and I will die. எனக்கு நீங்க ஃபுட் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ வில் லிவ், அதே வாட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உடனே இறந்துருவேன். என்னது அது? நிறைய பேர் ஃபயர் போட்டிருக்கீங்க. ஃபயர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், நீரிலே பிறப்பான், வெயிலிலே வாழ்வான், நீரிலே இறப்பான். யார் அது? வாட்டர்ல தான் பர்த், நீரிலே பிறப்பான், வெயிலிலே வளருவான், வெயில்ல வந்து வளரும், நீரிலே இறப்பான். இறப்பான டெத், மறுபடியும் டெத்தும் வாட்டர்ல தான். ரெயின் கொஞ்சம் அப்படியே வேற மாதிரி. ரெயின் ஆன்சர் இல்லைனா எப்படி சொல்றது? ரெயின் வாட்டர் பட்டுச்சுன்னா அது இறந்துரும். எஸ், சால்ட் தான். சீ வாட்டர்ல பிறந்து வெயில்ல வளர்ந்து மறுபடியும் வாட்டர்ல போடும்போது கரைஞ்சிரும். சால்ட். ரெயின்போவா? இல்ல தம்பி, சால்ட் தான் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணுங்க. வாட் கேன் யூ ஹோல்ட் இன் யர் ரைட் ஹேண்ட் பட் நெவர் இன் யர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்? ப்ராமிஸ் இல்லையே. உங்க ரைட் ஹேண்ட்ல உங்களால ஹோல்ட் பண்ணிக்க முடியும், பட் உங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல உங்களால அதை ஹோல்டு பண்ண முடியாது. Our left hand. லெஃப்ட் ஹேண்ட், எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா லெஃப்ட் எல்போ. நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் பிலாங்ஸ் டு யூ பட் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் யூசஸ் இட்? உங்களுக்கு சொந்தமானது ஆனா உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களும் மற்றவங்களும் நேம். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளா தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். கரெக்ட், நேம் தான் ஆன்சர். லாஸ்ட் ஒன், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Two people were playing chess. They both won. How is this possible? ரெண்டு பேர் செஸ் விளையாடுறாங்க, ரெண்டு பேருமே ஜெயிக்கிறாங்க. எப்படி பாசிபிள்? டிரா இல்ல, ரெண்டு பேரும் ஜெயிச்சிட்டாங்க. சீட்டிங் பண்றாங்க. அதெல்லாம் நம்ம பண்றது சிவானி, வேற. ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா விளையாடுறாங்களாக்கா? கிட்டத்தட்ட. ரெண்டு பேரும் வேற வேற ஆப்போனன்ட் கூட விளையாடுறாங்க. ரைட் ஒன். பிளேயிங் வித் செப்பரேட் ஆப்போனன்ட்ஸ். எஸ், ரைட் அனிதா. ஓகே, அவ்வளவுதான் என்னுடைய இந்த மாதிரி விளையாட்டுலாம், முக்கியமான விளையாட்டுலாம் நான் முடிச்சுக்கிறேன். லாஸ்ட் நம்ம சூப்பரான டாபிக் டிஸ்கஷன் பை டாஸ்க் மாஸ்டர் அமிர்தவர்ஷினி. போலாம். Hello, screen visible or Kamanchi? எஸ் அமிர்தா, விசிபிளா இருக்கு. Okay. Hello everyone.
I'm Amritavarshini. The recent buzzing topic is Olympics, as we all know. So, yeah, அதை பற்றியே டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன். So, I thought of discussing, having a glimpse of what Olympics overall. So, let's get into that discussion. So, ஃபஸ்ட்டு ஒலிம்பிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னேவே நமக்கு இந்த 5 சர்க்கிள்ஸ் தான் நமக்கு டக்குன்னு ஃப்ளாஷ் ஆகும். இந்த கலர்ட் இன்டர் கனெக்டட் ரிங்ஸ். இந்த 5 ரிங்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து எதை சிக்னிஃபை பண்ணுது அண்ட் இது வந்து எதுக்கு இன்டர்லாக்டா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸாக வந்து மாடர்ன் டே ஒலிம்பிக்ஸை வந்து ஒலிம்பிக்ஸுக்கு ரீபர்த் கொடுத்தவருன்னே சொல்லலாம். இவர் தான் வந்து பைரி டி குபர்டன். இவர் தான் வந்து ஏன்ஷியன்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து அது வந்து டிமினிஷ் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து ஏன்ஷியன்ட்டுக்கு ரீபர்த் கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம். இவர் தான் வந்து ஒலிம்பிக் ரிங்ஸையும் வந்து டிசைன் பண்ணவர். இப்போ வந்து இந்த ரிங்ஸ் வந்து 5 கான்டினென்ட்ஸ் ஆஃப் த குளோப் அதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக. அது ஏன் இன்டர்லாக் ஆயிருக்குன்னா அது வந்து கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் அக்ராஸ் த குளோப் அது வந்து சிக்னிஃபை பண்ணுது. ஸோ அதனால இன்டர்லிங்க் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆஃப்ரிக்கா, அமெரிக்கா, ஏஷியா, யூரோப் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா வந்து ஆஸ் அ ஹோல் ஓஷியானியான்னு வந்து இதில் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் பிகைண்ட் த இன்டர்லாக்கிங் ஆஃப் த ரிங்ஸ். அண்ட் ஏன் ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட்னா இட் டினோட்ஸ் பீஸ். கேம்ஸில் வந்து கேமில் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பேலன்ஸ் கொண்டு வரதுக்காக எப்போவுமே வி ப்ரொமோட் பீஸ். ஸோ அதுக்காக வந்து பேக்ரவுண்ட் க்ரீனாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த 5 இன்டர்லாக்கிங் ரிங்ஸ் ஆஃப் த ஒலிம்பிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த ஒலிம்பிக்ஸோட ஆரிஜின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜென்ரலாக இந்த ஒலிம்பிக்ஸை வந்து 2 டைம் ஃப்ரேமில் வி கேன் ஃபிக்ஸ். ஒன் இஸ் த ஏன்ஷியன்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் த மாடர்ன் டே ஒலிம்பிக்ஸ். இந்த ஏன்ஷியன்ட் ஒலிம்பிக்ஸுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எங்கன்னா கிரீஸில் ஒலிம்பியா அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜில் they were conducting this as a religious festival, and gradually this festival evolved to be the ancient Olympics from 776 BC இருந்து 393 AD வரைக்கும் இது ஏன்ஷியன்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் கேம்ஸாகவே வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவலை வந்து எவால்வ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ரோமன் எம்பையர் அந்த டைமில் வந்து இது கொஞ்சம் சப்ரஸ் ஆகிருந்துச்சு. இந்த கேம்ஸ் வந்து அவ்வளோக்கு நடக்கலை. அதுக்கப்புறமா மாடர்னாக எப்போ இது வந்து ஃபோர்ஸுக்கு வந்துச்சுன்னா 1896 தான் ஃபர்ஸ்ட் மாடர்ன் டே ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்தது. அது எங்கன்னா ஏத்தென்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடந்தப்போ அவங்க வெறும் 9 கேம்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே நமக்கு தெரியும் இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் மாடர்ன் ஒலிம்பிக்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை, அதாவது இந்த 1896. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடர்ன் ஒலிம்பிக்கோட ரீபர்த்ன்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா யார் இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தி இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி. இந்த ஐஓசி கமிட்டி தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் போத் வின்டர் அண்ட் சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ். நமக்கு தெரியும் சம்மர் அண்ட் வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து 4 years ஒன்ஸ் நடக்கும். அதாவது சம்மர் அண்ட் வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் செப்பரேட்டாக தெல் பி ஆல்டர்னேட்டிங் எவ்ரி 2 years. இதை வந்து ஐஓசி தான் வந்து யார் எந்த கண்ட்ரி ஹோஸ்ட், அதாவது எந்த சிட்டி ஹோஸ்ட் பண்ணணும் எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது இந்த ஐஓசி தான். ஸோ இந்தியன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து இங்கே யாருன்னு பார்த்தா மிஸ்ஸஸ் நீதா அம்பானி தான் இந்தியன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அட் த ஐஓசி. இவங்க வந்து 2016 வந்து செலக்ட் ஆனாங்க ஆஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் ஐஓசி, ஒஃபிஷியல் மெம்பர். ஸோ இப்போ ஒலிம்பிக்ஸ் பார்த்தோம். ஒலிம்பிக்ஸ் கூடவே எல்லா டைமும் ஒலிம்பிக்ஸுக்கு பேரலாக நடக்கிறது தான் பேரா ஒலிம்பிக். ஸோ இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆஃப்டர் மெனி டிகேட்ஸ் 1948 தான் வந்து பேராலிம்பிக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதுவும் வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா 1945 வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் அதனால இன்ஜோர் ஆன கால் கை இழந்த சோல்ஜர்ஸை வந்து ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுற ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து பேராலிம்பிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் பர்பஸ்க்காக கொண்டு வந்தது. அண்ட் 12 yearsக்கு அப்புறமே வந்து 1948க்கு அப்புறம் 12 years வந்து இது அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் தட் it evolved to be a sporting event, especially for partially paralyzed people, like what it is today. So in the Tokyo Olympics Paralympics எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 24th August to 5th September வந்து Paralympics நடக்கும்.
Next comes the most fascinating part, for me, the Olympic flame stuff. இந்த ஒலிம்பிக் ஃப்ளேமுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்க வரை இதுக்கும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. ஸோ இந்த ஒலிம்பிக் ஃப்ளேம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவலாக தான் ஒலிம்பியாவில் கண்டக்ட் பண்ணது அப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் தான் கேம்ஸாக மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ எல்லா ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவலுமே ஒரு லைட் பண்ணுறது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் இந்த ஒலிம்பிக் ஃப்ளேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடர்ன் ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஒலிம்பிக் இது டார்ச் லிட் பண்ணுற அதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஒன்லி இன் 1936. அதுக்கப்புறம் தான் அது ஒரு ரிகரஸாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னா, இது எவ்ரி 7 years ஒலிம்பிக்ஸ் அந்த இது பர்டிகுலர் இயர் எப்போ ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கு ப்ரையரா 7 years முன்னாடி வந்து இந்த டார்ச் லிட் பண்ணுவாங்க. இந்த பிக்சர்ல பாக்குற மாதிரி ஒரு பாரபோலிக் மிரர், கான்கேவ் மிரரை வந்து சன்னுக்கு கீழே வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்பெசிபிக் ஒரு பொசிஷன்ல. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து இந்த கான்கேவ் மிரர் வந்து வாட் எவர் ரேஸ் ஃபால்ஸ் ஆன் இட், இட் வில் கன்வர்ஜ் டு அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல தான் இது கன்வர்ஜ் ஆகி அது ஒரு ஐடியல் டெம்பரேச்சர்ல பார்த்தோம்னா இட் வில் இக்னைட். ஸோ அதுல தான் எப்பவுமே இதுதான் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் லைட்டிங் த ஃப்ளேம். ஸோ அதுதான் இன்னி வரைக்குமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இயர் ஆல்சோ திஸ் ஹஸ் பீன் லிட் இன் கிரீஸ். ஸோ கிரீஸ் ஒலிம்பியால வந்து இப்படி அந்த ஃப்ளேம் டார்ச்சை வந்து இக்னைட் பண்ணுவாங்க. இக்னைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னன்னா, அந்த ஃப்ளேம் அங்க லிட் பண்ணிட்டு the flame will be transported all the way to the host city where the Olympics is held. இந்த இயர் பார்த்தோம்னா டோக்கியோக்கு ஃப்ளேம் கொண்டு போயிருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவ்வளோ இயர்ஸ்ல வந்து ஒலிம்பிக் டார்ச் ரிலே, அதாவது ரிலே ரேஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் டிஸ்டன்ஸ் ஓடுவாங்க. அடுத்த ரன்னர் வந்தோடனே அவங்க கிட்ட ஸ்டிக் பாஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஓடுவாங்க. அந்த மாதிரி ரிலே ரேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே மாதிரி இந்த ஒலிம்பிக் டார்ச் ரிலே வந்து ஒலிம்பிக் ஃப்ளேமை வந்து கிரீஸ்ல இருந்து எங்க நடக்குதோ ஒலிம்பிக்ஸ் அந்த ஹோஸ்ட் சிட்டிக்கு கொண்டு போறதுக்காக ரிலே ரேஸ் மூலமா கொண்டு போவாங்க. பட் எல்லா டைமும் டார்ச் ரிலேயால மட்டும் கொண்டு போக மாட்டாங்க. நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ்ல வந்து போட் அண்டர்வேல கூட அந்த ஃப்ளேமை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அண்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சிட்னில நடந்த 2000 ஒலிம்பிக்ஸ்ல அதான் பண்ணாங்க. திஸ் பிக்சர் இஸ் கிளியர். இங்க வந்து அண்டர் வாட்டர்ல வந்து கேரி பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து ஸ்பெஷலா டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்டர் வாட்டர்ல அந்த ஃப்ளேமை கேரி பண்றதுக்காகவே வந்து இது வந்து ஸ்பெஷலா டார்ச் டிசைன் பண்ணி இதை வந்து இப்போ நான் பாக்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் வந்து அவங்க செகண்ட் கிட்ட அந்த ஃபிளேரை இக்னைட் பண்ணிட்டு அது எடுத்துட்டு போறாங்க. இந்த பிக்சர் ஆக்சுவலி பிபிசி கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து கிரேட் பேரியர் ரீஃப் கிட்ட எடுத்த இமேஜ். ஸோ இப்படி வந்து இன்னுமே வந்து அந்த ஃப்ளேமை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அந்த ஹோஸ்ட் சிட்டிக்கு கொண்டு போற ட்ரெடிஷனை வந்து இன்னுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எவ்ரி இயர். அண்ட் திஸ் இஸ் திஸ் இயர்ஸ் ஒலிம்பிக் ஃப்ளேம். த லாஸ்ட் ரன்னர் இவங்க வந்து ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து ஃப்ளேமை லிட் பண்ணி டில் த எண்ட் ஆஃப் த ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து திஸ் ஃப்ளேம் வில் பி கீப் பர்னிங். அண்ட் ஆஃப்டர் இந்த ஃப்ளேம் வந்து எப்போ அணைப்பாங்கன்னா ஆஃப்டர் த ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் இஸ் ஓவர் த ஃப்ளேம் வில் பி ஆஃப். ஸோ நீங்க கேட்கலாம், ஒரு டவுட் வரும், இந்த ரிலேல ஓடும்போது நடுவில் ஃப்ளேம் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். ஸோ இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த இன்ஸ்டன்ஸும் ஆனது கிடையாது. பட் அந்த மாதிரி ஆனா வந்து பேக்கப் லைட் எப்பவுமே வச்சிருப்பாங்க. ரிலே ஓடும்போது வந்து பேக்கப் லேம்ப் கிரீஸ்ல இருந்து அந்த லிட் பண்ண ஃப்ளேமோட பேக்கப் எப்பவுமே அந்த லேம்ப் வச்சிருப்பாங்க. இன்கேஸ் ரிலே அப்போ வந்து அந்த ஃப்ளேம் புட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரிலீட் பண்றதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி தான் திஸ் ட்ரெடிஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் டில் டேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேஸ்காட்ஸ். என்ன மேஸ்காட்ஸ்னா, எவ்ரி டைம் இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் வின்டர் அண்ட் சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு போஸ்ட் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களே டிசைட் பண்ணிப்பாங்க ஏதோ ஒரு சிம்பிள் தட் வில் ஹாவ் அ க்ளோஸ் அசோசியேஷன் வித் தேர் கல்ச்சர் ஆர் தட் மேட்டர். அவங்க ஒரு டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் வில் பி ரெப்ரசென்டிங் தட் தே ஆர் ஹோஸ்டிங். அது ஜஸ்ட் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் கூட சொல்லலாம்.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி மியூனிச்சில் நடந்த 1972 இது இந்த மாதிரி நிறைய மேஸ்காட்ஸ் பெய்ஜிங்கில் 2008 நடந்த ஒலிம்பிக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் த மேஸ்காட்ஸ் ஃபார் 2012 லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் த ரியோ டி ஜெனிரோ 2016 ஒலிம்பிக்ஸோட மேஸ்காட். ஸோ டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் இந்த இயர் 2020 பார்த்தோம்னா இதோட மேஸ்காட் வந்து இதுதான் தெரியும், நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரியுறது தான். ஸோ இந்த ஒலிம்பிக்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இந்த பேண்டமிக்னால இது வரைக்கும் எந்த ஒலிம்பிக்குமே கேன்சல் இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணதில்லை. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பேண்டமிக் ஒலிம்பிக் வந்து has been postponed and actually it has to be scheduled from July to August 2020 and but it is happening in 2021 from July to August. சில பிராண்டிங் ரீசன்ஸ்னால வந்து 2021 அப்படின்னு மாத்தாம இருக்காங்க. சில பிராண்டிங் இஷ்யூஸ் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் 2020 இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த இயரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா 5 நியூ கேம்ஸ் வந்து இந்த இயர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அதாவது டோட்டலாக டில் டேட் வந்து 33 கேம்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஃபீச்சரிங் திஸ் இயர். ஸோ 5 has been added newly this time. So these are the list of the sports being featured this year and the box ஆனதெல்லாம் வந்து that has been added this time like baseball, softball, கராத்தே, ஸ்கேட் போர்டிங், ஸ்போர்ட்ஸ் கிளைம்பிங், சர்ஃபிங் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி 2016 வந்து இருந்தது கிடையாது. இப்போதான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் ஆன். அண்ட் ஸோ இந்தியா அட் த ஒலிம்பிக்ஸ். ஸோ இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக சொல்லியிருந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ்லேயே வந்து இந்தியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை. இந்தியா ஸ்டார்டட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஒன்லி இன் 1900 which was held at Paris. ஸோ இந்தியா பார்த்தோன்னா ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்போ இருந்தே இந்தியா has been participating. Until Rio Olympics, the count was 26, and last time it was unfortunately we won only 2 medals, one in silver, one by PV Sindhu, and one bronze from the Sakshi Malik won in wrestling. And this time, this year, India from India 119 athletes were qualified for the Olympics, and until date, till now, India has won 7 medals in Tokyo Olympics, making the tally to 35 with 35 medals, 10 gold, 9 silver and 16 bronze medals. And sorry, I couldn't add the picture of Neeraj Chopra here. So எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி India is currently standing at 35 with the overall rank of 47. And actually PV Sindhu, she is the second Indian woman to have won 2 medals in the Olympics. இதுக்கு முன்னாடி யாரும் அப்படி 2 மெடல்ஸ் வந்து பேக் பண்ணது கிடையாது. ஸோ ஷீ இஸ் த செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் டு வின் 2 medals. அண்ட் சில்வர் வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் த சில்வர் இஸ் ஃப்ரம் வெயிட் லிஃப்டிங் ஒன் பை மீராபாய் சனு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் கரண்ட்லி பீங் போஸ்டட் அஸ் த அடிஷனல் சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் இன் ஹர் பிளேஸ் செல்ஃப், அதாவது மணிப்பூர்லேயே. So and finally the most exciting thing I would say that 41 years கழிச்சு அப்புறமா மென்ஸ் ஹாக்கி டீம்ல இருந்து பிரான்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. After actually 41 years of wait, in 2020 Olympics this has come true. And following this win, an announcement came that இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் ஸ்போர்ட்டிங் அவார்ட் கேல் ரத்னா அவார்ட் அதை வந்து ஹாக்கி லெஜெண்ட் தியான் சந்த் அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து மேஜர் தியான் சந்த் கேல் ரத்னா அப்படின்னு நேம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வின்க்கு அப்புறம். அண்ட் நம்ம ஹோஸ்ட் சிட்டி பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன். அதுவும் இல்லாமல் ஐஓசி மெம்பர்ஸ் தான் வந்து ஹோஸ்ட் சிட்டியை வந்து யார் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எப்போவுமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு சிட்டிக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஹோஸ்ட் பண்ணுறது, அண்ட் கண்ட்ரி கிடையாது. இப்போ டோக்கியோன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா டோக்கியோ ஒரு சிட்டி, ரியோ டி ஜெனிரோ ஒரு சிட்டிக்கு தான் வந்து ஒரு ஆனரை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் வந்து இது வந்து எப்போவுமே வந்து 7 years டைம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சிட்டிக்கு கொடுப்பாங்க. 7 years டைம் முன்னாடியே ப்ரையராகவே வந்து தே வில் டிக்ளேர் ஹூ வில் பி ஹோஸ்டிங் ஆஃப்டர் 7 years. சப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோக்கியோ 2020 எப்போ டிசைட் பண்ணதுன்னா 2013 வந்து டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஏன் 7 years டைம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஆனால் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. தே ஹேவ் டு பிரிங் அப் நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்னால இந்த 7 years டைம் வந்து கொடுப்பாங்க எப்போவுமே. அண்ட் எப்படி இந்த கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எலெக்ஷன் ஒரு சீக்ரெட் எலெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும்.
அதாவது எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க வந்து ஐஓசிக்கு அப்ளை பண்ணணும். ஒன்ஸ் தே ஆர் டன், எலெக்ஷன் அமங் த ஐஓசி மெம்பர்ஸ் வில் பி ஹெல்ட். ஈச் மெம்பர், ஆக்டிவ் மெம்பருக்கு ஒவ்வொரு ஓட் இருக்கும். அவங்க வந்து அவங்க ஓட் பண்ணி ஃபைனலா யார் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிசைடிங் அத்தாரிட்டி அவங்க தான். ஸோ அதுபடி பார்த்தா நெக்ஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ், சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் எப்போ நடக்கும்னா பாரிஸ்ல நடக்க போகுது 2024. அதுக்கு முன்னாடியே வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்துரும் 2022ல அட் பெய்ஜிங். ஸோ ஏன் ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஒலிம்பிக்ஸை ஹோஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் ப்ரைட். அதாவது நம்ம சிட்டி கண்ட்ரியில நடக்குது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அ ப்ரைட். அண்ட் ஆல்சோ there are many reasons behind that and many more factors, like நிறைய new infrastructure project would be budding up in the city and it will increase tourism and obviously அங்க இருக்கிற local economies வந்து boost ஆகும் and obviously it will attract foreign investments as well. ஸோ இந்த நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஒலிம்பிக்ஸை ஹோஸ்ட் பண்றது. பட் இருந்தாலுமே இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸோட ஃபிளாக் இருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன் இந்த இயர் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ளை பண்ணி பிட்டிங் ப்ராசஸ்ல எடுக்கிறவங்க. 2004 ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டின கண்ட்ரிஸ் வந்து 11 கண்ட்ரிஸ் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு. இது 2020க்கு வந்து பார்த்தோம்னா 5 கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் வந்துச்சு. அதுலதான் இப்போ நமக்கு தெரியும் டோக்கியோ ஹேஸ் won the bid and Japan is hosting. So 2024 ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு பார்க்கும்போது the count is being the same 5. ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் 3 countries withdrew itself from the bid. So அவங்க வந்து IOC members were left with only 2 options. ஒன்னு நடந்தா பிரான்ஸ்ல பாரிஸ்ல நடக்கணும், இல்லைன்னா லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல நடக்கணும் அப்படின்னு. So finally they gave the 2024 summer Olympics host honor to Paris, France, and let Los Angeles have the honor in 2028. So இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருந்தும் இயர் அதிகமாக ஆக countries that show interest in hosting keep decreasing. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா because hosting Olympics is really expensive. It's very much எல்லா கண்ட்ரீஸ்னாலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ரியலி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ இந்த கிராஃப்ல பார்த்தோம்னா இந்த கிராஃப்ல ஆக்சுவலி இந்த கிரீன் கலர்ல தெரியுது இல்லையா, இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறத எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து அந்த பிட் பண்ணும்போது ப்ரொபோஸ் பண்ற பட்ஜெட், நாங்கள் இந்த பட்ஜெட்குள்ள வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்றது. பட் இந்த ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எக்ஸீட் ஆகுது பியாண்ட் த பட்ஜெட்டுங்கிறது. ஸோ எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ்லையும் நம்ம பார்த்தோம்னா எவ்ரி டைம் த எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் சோரிங் அப் ஓவர் த எஸ்டிமேட்டட் பட்ஜெட். அதில் மேக்ஸிமம்னு பார்த்தோம்னா சோச்சி ஒலிம்பிக்ஸ் இது வந்து 2014 வந்து ரஷ்யா கண்டக்ட் பண்ணது, ரஷ்யாவில் ஹோஸ்ட் பண்ணது. இதுதான் டில் டேட் இட் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஒலிம்பிக்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் டில் டேட். நம்ம டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் பற்றி தெரியாது, இது முடிஞ்சாதான் அதோட budget என்னன்னு தெரியும். So till now Sochi Olympics is the most expensive, about $51 billion in dollars. So அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது, பெய்ஜிங்னு பார்த்தோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 7 years டைம்ல வந்து அவங்க ஒலிம்பிக்ஸுக்கான எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் இந்த சிட்டியில வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணணும். அதுக்காக ஸோ பெய்ஜிங் வந்து பெய்ஜிங்ஸ் பேர்ட் நெஸ்ட் ஸ்டேடியம் வந்து இதுதான் அந்த பெய்ஜிங்ஸோட பேர்ட் நெஸ்ட் ஸ்டேடியம். This actually costed around $480 million. And not only that, aquatic stadium also they built and with $140 million. இதெல்லாம் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்னாலையும் நம்ம சொன்ன மாதிரி அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. இந்த பெய்ஜிங், ரஷ்யா அண்ட் இவங்க எல்லாம் வந்து தே அஃபோர்டட் சம்ஹவ். அண்ட் அடுத்த கேஸ் ரியோ டி ஜெனிரோ நம்ம பார்த்தோம்னா 2016 நமக்கு நடந்து தெரியும். இதுல என்னாச்சுன்னா தே கன்ஸ்ட்ரக்டட் an Olympic village. இப்போ இந்த பிக்சர்ல பாக்குறது ஒலிம்பிக் வில்லேஜ் which was constructed in 2016 at Rio de Janeiro. இவங்க வந்து ஒலிம்பிக் வில்லேஜ்ங்கிற என்னன்னா அதாவது அரௌண்ட் இப்போ பிரசண்டா 206 கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து டோக்கியோக்கு வந்திருக்காங்க அத்லெட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு ஓவர் அக்ராஸ் த குளோப் எல்லா அத்லெட்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் தே ஹாவ் டு பி அகாமடேட்டட் சம்வேர்.
ஸோ அதனால வந்து அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் வந்து அந்த சிட்டி வந்து டெவலப் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ ரியோ டி ஜெனீரோ அந்த மாதிரி ஒலிம்பிக் வில்லேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் தட் ஹஸ் காஸ்டட் அரௌண்ட் $700 million. ஸோ எக்கனாமிக்கலாக வந்து ஆக்சுவலி ரியோ டி ஜெனீரோ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வென் இட் ஒன் த பிட் பிகாஸ் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சவுத் அமெரிக்கன் சிட்டி டு ஹோஸ்ட் த ஒலிம்பிக்ஸ். அந்த வகையில் இட் ஆப்வியஸ்லி டு லீவ் பிஹைண்ட் லெகசி. ஆனால் ஃபினான்ஷியலாக பார்த்தா இட் வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் அண்ட் இட் வாஸ் not only Rio de Janeiro but many countries were struggling to pay off the debt. So example Canada வந்து மோன்ட்ரியல்ல வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க ஒலிம்பிக்ஸ். ஸோ அது வந்து it also incurred a huge expenditure and after that statistics படி பார்த்தா கனடா வந்து 30 years ஆச்சு அந்த டெப்ட் எல்லாம் வந்து டு பே ஆஃப் த டெப்ட் இட் டுக் அரௌண்ட் 30 days ஃபார் கனடா இட்செல்ஃப் அப்படின்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஷோஸ். அண்ட் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோ டிஃப்ரெண்ட். அவங்க ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருந்த எஸ்டிமேட் 2013 $7.3 billion we would host அப்படின்னு பண்ணியிருந்தாங்க. பட் நவ் இட்செல்ஃப் the expert estimate has gone beyond 26 billion and still the days are going and we have to see how much it takes. So these are all the economic factors that comes into picture when Olympics is. நம்ம வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் ஒரு வியூல மட்டும் பார்க்குறோம் பட் ஈவன் இட் இஸ் வெரி மச் ஹியூஜ் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் வந்து ஈச் ஃபோர் கண்ட்ரிக்கும் வந்து இது. ஸோ ஆஸ் லாங் அஸ் தீஸ் countries are ready to host the Olympics would flourish. And என்னன்னு பார்த்தோன்னா மெனி இப்போ டோக்கியோலே பார்த்தோன்னா மெனி சிட்டிசன்ஸ் were against this because ஆல்ரெடி வந்து இந்த கொரோனா பேண்டமிக் நடுவில் வந்து இந்த இது வந்து எங்களுக்கு தேவையில்லைங்கிற மாதிரி நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டேக்கிங் பிளேஸ். டோக்கியோ அங்கே மட்டும் இல்லை மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேயும் வந்து பிகாஸ் எண்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் த பீப்புள் ஹூ ஆர் பேயிங் த டாக்ஸஸ். ஸோ அவங்களும் வந்து நிறையா அக்ரெஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்கனாமிக் பர்டனை ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஐஓசி என்ன பண்ணுச்சுன்னா வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த மாதிரி சஸ்டைனபிளாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையில்லாமல் டெவலப் பண்ணாமல் ஒலிம்பிக்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம், நம்ம வந்து இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸையும் பார்த்து ஹோஸ்ட் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க 2014. ஸோ வில் see what's happening and that's all. That's the end of my discussion. Thank you all for your attention. Thank you Amrita. நான் டிவியில் சும்மா தான் ஒலிம்பிக்ஸ் பார்ப்பேன் ஸ்போர்ட்ஸ். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஹிஸ்ட்ரியில இருந்து அந்த அண்டர் வாட்டர் டார்ச் எல்லாமே சொல்லியிருக்கீங்க. இட்ஸ் வெரி நைஸ். நான் கூட பார்ப்பேன் இந்த பொம்மைலாம் ரொம்ப அழகா இருக்கேன்னு. அதுக்கு பின்னாடி உள்ள ரீசன்ஸும் சொன்னீங்க. அஃப்கோர்ஸ் இந்த டைம் ஜப்பான் ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி செமையா எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்டில் பேண்டமிக்னால பீப்புளால அங்கே போய் நேராக வாட்ச் பண்ண முடியல. அது அவங்களுக்கு ஒரு மேஜர் இம்பேக்ட், நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் தான். பட் நம்மளால வீட்டில இருந்து டிவிலேயே இந்த ஸ்பெக்டாகுலர் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் விட்னஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் டே ஆஃப் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ். அது எல்லாருமே பாருங்க. அப்பதான் நம்ம எல்லா நாட்டுக்கான ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்போஷரை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். And finally we have come to the end of weekly challenge and சிறப்பா முடிஞ்சது. weekly challenge was so informative. இந்த மீட் முடியும் போது நம்ம எல்லாருமே நிறைய நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு போறோம்னு நினைக்கிறேன். எல்லா சேலஞ்சஸும் முடிஞ்சிட்டு ஸோ லெட்ஸ் கோ ஆன் டு எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் டாஸ்க் மாஸ்டர் கௌதம். ஹலோ, am I audible? Yes Gautam, you are audible. ஓகே, எவாலுவேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம். இன்னைக்கு டே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கிங்கான டேவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏன்னா ரொம்ப எதிர்பார்த்த அடிடி அசோக் வந்து மெடலே இல்லாமல் திரும்ப வந்துட்டாங்க. ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளாண்டாங்க. பட் கடைசி டைமில் வந்து கடைசி ரவுண்டில் வந்து சின்ன இதனால மெடல் இல்லாமல் போச்சு. பட் இந்த வீக்லி சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரான்ஸ் மெடல் அண்ட் வீக்லி சேலஞ்ச் போயிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு கோல்டு மெடல்னு டே இப்போ நல்லா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு டேவாயிடுச்சு. ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கிங் டேலேருந்து ஒரு செம்ம டேவாயிடுச்சு. சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம எவாலுவேஷனுக்கு வருவோம். எவாலுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டிஎம்ஓடி வந்து டாஸ்க் மாஸ்டர் மான்சி மித்ரா அழகாக ஒரு கோட்டோட ஆரம்பிச்சாங்க. நம்ம வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக பஞ்ச் பண்ணுறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, பஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோமாங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம இன்னொரு கோட் கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம், ரோம் இஸ் நாட் பில்ட் இன் அ டேன்னு. ஒரே நாள் எதுவுமே கட்டிட முடியாது. எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம். ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணதாலும் சரி, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, நம்ம அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து அந்த அழகான ஒரு கோட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க.
அப்புறமேட்டு அந்த ஃப்ளோ ஃபுல்லாகவே ரொம்ப அழகாக கொண்டு போனாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கனெக்ஷன்லாம் வச்சு, அப்புறமேட்டா வந்து ரிடில்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக கொண்டு போனாங்க. ஸோ குடூஸ் டு டாஸ்க் மாஸ்டர் மான்சி மித்ரா. தென் நெக்ஸ்ட் சிவானி சிங், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அந்த டைம்லேயே வந்து நல்லா பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். இந்த டாபிக் வந்து ஏன்னா இந்த நம்மள மாதிரி ஏஜ் பசங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. ஓகே சோஷியல் மீடியா வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்குது, நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது. அண்ட் அவங்க நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு சொன்னது எல்லாமே வந்து இது நானும் பண்ணியிருக்கேன்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நமக்கு ரொம்ப தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை அழகாக சொல்லிட்டு போனாங்க. தென் குடூஸ் டு டாஸ்க் மாஸ்டர் சிவானி, மீட்டில் தான் இருக்காங்க. ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் புக் ரிவ்யூ பை டாஸ்க் மாஸ்டர் ஸ்ரீராம். புக் ரிவ்யூனா பிபிடி போகணும் அவசியம் இல்லை, பட் அழகாக பிபிடி போட்டு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்ட் அந்த புக்கு செலெக்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாடிவாசல், அது ஒரு அழகான டாப்பிக்கு. ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸான டாபிக். ஏன்னா வந்து இந்த ஏறு தழுவுதல் அதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு ரொம்பவே ஒரு டச்சிங்கான ஒன்று. ஸோ அந்த புக் சூஸ் பண்ணதே ரொம்ப அழகாக சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்ரீராம் பிரசாத். தென் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதம், நார்மலாக வந்து இப்படி போகும் கதை, எப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லாமல் அழகாக பார்ட்டாக பிரித்து அந்த பார்ட்டில் வந்து எப்படி அந்த ரைட்டர் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிருக்காரு அப்படிங்கிறத அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அண்ட் அந்த சஸ்பென்ஸும் உடையாமல் அழகாக அப்படியே கொண்டு போனாங்க. அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஓகே படிக்கணும், இந்த சஸ்பென்ஸை உடைக்கணும், நம்ம இதை படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. குடூஸ் டு டாஸ்க் மாஸ்டர் ஸ்ரீராம் பிரசாத். தென் சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் பை டாஸ்க் மாஸ்டர் அனிதா. டிஃப்ரெண்டான ஃபேக்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஒரே இதிலே போகாமல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓவரிவா எல்லாத்துல இருந்துமே டிஃப்ரெண்டான ஐடியாஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்தாங்க. அண்ட் எல்லாமே வந்து கேள்விப்படாததா இருந்துச்சு. பிகாஸ் நம்ம சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ்னாலே மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், நமக்கு நிறைய சர்ச் பண்ணுவோம். அண்ட் நான் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன். பட் இவங்க சொன்னது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை, ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. அந்த அண்டார்டிகால வல்கனோல இருந்து அப்புறமேட்டு இந்த எர்த்தில் டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல அந்த கிராவிட்டி வந்து ஒரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கும், அங்கே வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது வரைக்கும் ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க. அண்ட் பிபிடியும் போட்டு அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. மான்சி மித்ரா மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த எமோஜிலாம் போட்டு அழகாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னு. அது பிபிடி ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு, ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு. குடூஸ் டு டாஸ்க் மாஸ்டர் அனிதா. தென் லாஸ்ட் டாபிக் டிஸ்கஷன் பை டாஸ்க் மாஸ்டர் அமிர்தா. டாபிக் சூஸ் பண்ணதே ரொம்ப அருமையாக சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ஒலிம்பிக்ஸ். ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லாருமே ஸ்டேட்டஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நீரஜ் வந்து கோல்டு அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் போட்டிருப்பாங்க. அப்போதான் தெரியும் ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்குதா நமக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து நமக்கு ஏன் தெரியறது இல்லைன்னா நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றது இல்லை. நம்ம ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றது இல்லைங்கிறதுனால வந்து நம்ம பார்க்காம இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் அந்த சென்சேஷனான டாப்பிக்கை அழகா வந்து ரொம்ப நுணுக்கங்கள் நிறைய இருந்துச்சு அவங்க சொன்னதுல. அதெல்லாம் வந்து சும்மா பார்த்துருப்போம் அவ்வளவுதான். அந்த கையில பொம்மை வச்சிருப்பாங்க, அதெல்லாம் நான் போட்டோல பார்த்துருக்கேன் அவ்வளவுதான். ஆனா வந்து அதை அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அது இல்லாம வந்துட்டு அந்த டார்ச் கொண்டு போறது எல்லாமே, அந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அந்த பிபிடி போட்டு இப்போதான் பிரான்ஸ் ஜெயிச்சாங்க. அந்த அவங்களோட போட்டோவும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்டேட்டடா இருந்தாங்க, ரொம்ப அப்டேட்டடா இருந்தாங்க. குடூஸ் டு டாஸ்க் மாஸ்டர் அமிர்தா. ஓவராலா வந்து வீக்லி சேலஞ்ச் ரொம்ப நல்லா போச்சு, அழகான ஃப்ளோல போச்சு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ கௌதம். அண்ட் ஜூனியர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ், உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வீக்லி சேலஞ்சில். அண்ட் இன்னும் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த வீக்லி சேலஞ்சில் நம்ம அதை சூப்பராக பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபீட்பேக்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம். சாட் பாக்ஸில் கூட போடுங்க. என்னடா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபீட்பேக்கே இல்லையா? ஹலோ, கேக்குதா? ஹலோ, கேக்குதுண்ணா, கேக்குது. ஓகே, ஃபைன்.
ஸோ நல்லா இருந்துச்சுடா அன்னைக்கு வீக்லி சேலஞ்ச். ஸோ நான் லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணேன், சாரி. சயின்ஸ் ஃபேக்ட் பிபிடியே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கான்செப்ட் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சோ அது அளவுக்கு வந்துட்டு பிபிடி வந்துட்டு ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ தென் ஒலிம்பிக் நான் டாபிக் டிஸ்கஷன் தான் மெயினாக அட்டன் பண்ணணுன்னு இருந்தேன். ஸோ ஒலிம்பிக்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க, ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒலிம்பிக்ஸ் நம்ம கேமாக பார்ப்போம். ஸோ கேம் பின்னாடி இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, எக்கனாமிக் ஃபேக்டராக இருக்கும், பாலிடிக்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க அமித்ஷாவும். ஸோ அதே மாதிரி மான்ஷிமித்ரா டாஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் த டே. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 2 இது கவனிக்கலடா, நான் வரல. ஸோ அதனால அதை என்னால் சொல்ல முடியாது. பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கும் ரீடர்ஸ் புக் ரிவ்யூவும். ஸோ ரெக்கார்டிங் பார்த்துருக்கேன், அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துக்கிறேன்டா. ஓகே கௌதம், எவாலுவேஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணடா, தேங்க்யூ. நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே ஃபைன். இது நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஜூனியர் சைடில் ஏதாவது இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் நீங்கள் சொன்னாதான் எங்களால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நாலேஜ் கொடுக்குறோம், உங்கள் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் மட்டும் கொடுங்க போதும். ஓகே எதுனாலும் பரவாயில்ல, நாங்க இது எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க, அது போதும். இந்த மாதிரி இருக்கலாம்க்கா, இல்லைன்னா இது வேணும் இந்த மாதிரி, அப்படி எதுனாலும் சொல்லுங்க. நோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். ஸோ எனி அதர் டிஸ்கஷன், எனி அதர் திங்ஸ் கேட்கணுமா? நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கா? ஓ நாளைக்கு சண்டே, ஓ சாரி. ஓகே அதை முதல்ல கேட்கணும்.